ডেপথ অফ কোরআন ইউটিউব চ্যানেলে সম্মানিত দর্শক শ্রোতাদের প্রতি আমি শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতুহু। আজকে শুক্রবার, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হিজরি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আজকে জমাদিয় সানি মাসের 3 তারিখ 1446 হিজরি। আজকে অগ্রহায়ণ মাসের 21 তারিখ 1431 বাংলা সন এবং আজকে ডিসেম্বর মাসের 6 তারিখ 2024 খ্রিস্টাব্দ। আজকে ডেপথ অফ কোরআন ইউটিউব চ্যানেলে 34তম পর্ব আমরা ইনশাআল্লাহ উপস্থাপন করছি। আজকে আমরা তেলাওয়াত করব পবিত্র কোরআনের সূরা নিসা। নিসা শব্দের অর্থ নারী। পবিত্র কোরআনের সূরা নিসা, এটা পবিত্র কোরআনের 4র্থ সূরা। প্রথম সূরা সূরা আল ফাতিহা আলহামদুলিল্লাহ, দ্বিতীয় সূরা সূরা আল বাকারা, তৃতীয় সূরা আল ইমরান এবং 4র্থ সূরা সূরা নিসা আজকে শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। এবং আজকে আমরা 18তম আয়াত, 1 নম্বর আয়াত থেকে 18 নম্বর আয়াত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ তেলাওয়াত করব এবং অথবা বাংলা অর্থ উপস্থাপন করব। আমরা তেলাওয়াত এবং উপস্থাপন করছি তর্জমায়ে কোরআন কানজুল ঈমান, যেটি করেছিলেন আলা হযরত ইমাম মোহাম্মদ আহমদ রাজা খান বেরলভী রহমতুল্লাহ আলাইহি, এবং তাফসির নুরুল ইরফান, যেটা করেছিলেন হাকিমুল উম্মত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমি রহমতুল্লাহ আলাইহি, এবং এই দুটির সমন্বয়কৃত বঙ্গানুবাদ যেটি করেছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, যার বাড়ি চট্টগ্রাম। আমরা প্রথমে দরুদ শরীফ তেলাওয়াত করে নেই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আমরা এখন তেলাওয়াতে যাচ্ছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نيلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقسموهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يأكل الله ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يؤصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يؤتي الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده ومن يعص الله ورسوله ويتعدى
হুদুদাহু ইউদখিলহু নারান খালিদান ফিহা ওয়ালাহু আযাবুম মুহিন ওয়ালাহু আযাবুম মুহিন ওয়াল্লাতী ইয়াতিনাল ফাহিশাতা মিন নিসাইকুম ফাস্তাশহিদু আলাইহিন্না আরবাআতাম মিনকুম ফাইন শাহিদু ফাআমসিকুহুন্না ফিল বুয়ুতি হাত্তা ইয়াতাওয়াফাহুন্নাল মাউতু ইয়াতাওয়াফাহুন্নাল মাউতু আও আলাল্লাহু লাহুন্না সাবিলা والذين يأتيانها منكم فعازوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليم صدق الله العظيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم আমরা 1 নম্বর আয়াত থেকে 18 নম্বর আয়াতের বাংলা অর্থ উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। এই আয়াতগুলিতে যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘতম আলোচনা হচ্ছে ওয়ারিস সম্বন্ধে, সম্পত্তির বন্টন সম্বন্ধে। কোনো একজন ব্যক্তি, কোনো একজন বান্দা, পুরুষ বা মহিলা ইন্তেকাল করলে তার সম্পত্তি কী নিয়মে বন্টন হবে সে নির্দেশনা এখানে আছে, এবং সর্বশেষে তওবার ব্যাপারে আছে, অশ্লীলতার সংশোধনের ব্যাপারে আছে। আমরা এখন অর্থ উপস্থাপন করছি। 1, হে মানব জাতি, নিজ রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই থেকে তার জোড়া বা সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, আর এই দুজন থেকে বহু নরনারী বিস্তার করেছেন। এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার নাম নিয়ে জাঞ্চা করো, আর আত্মীয়তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবসময় তোমাদেরকে দেখছেন। ইন্নাল্লাহ কানা আলাইকুম রাকিবা। 2, আর এতিমদেরকে তাদের ধন সম্পদ সমর্পণ করো এবং পবিত্রের পরিবর্তে অপবিত্র গ্রহণ করো না, আর তাদের ধন সম্পদ তোমাদের ধন সম্পদের সাথে মিশিয়ে গ্রাস করো না, নিঃসন্দেহে এটা মহাপাপ। 3, এবং যদি তোমাদের এই আশঙ্কা হয় যে এতিম মেয়েদের ক্ষেত্রে সুবিচার করবে না, তবে বিবাহ করে নাও যেসব নারী তোমাদের ভালো লাগে, 2-2, 3-3 এবং 4-4। অতঃপর যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে 2 জন স্ত্রীকে সমানভাবে রাখতে পারবে না, তবে একজনকেই করো, অথবা দাসীদেরকে, যাদের তোমরা অধিকারী হও। এটা এরই অধিক নিকটে যে তোমাদের দ্বারা অত্যাচার হবে না। 4, এবং নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান করো, অতঃপর যদি তারা সন্তুষ্ট মনে মোহর থেকে তোমাদেরকে কিছু দিয়ে দেয়, তবে তা খাও স্বচ্ছন্দে। 5, এবং নির্বোধদেরকে তাদের সম্পদ অর্পণ করো না যা তোমাদের নিকট আছে, যেগুলোকে আল্লাহ তোমাদের উপজীবিকা করেছেন, এবং তাদেরকে তা থেকে খাওয়াও ও পরিধান করাও, আর তাদের সাথে সদালাপ করো। 6, এবং এতিমদেরকে পরীক্ষা করতে থাকো,
এই পর্যন্ত যে যখন তারা বিয়ের উপযুক্ত হবে, অতঃপর যদি তোমরা তাদের বোধশক্তি ঠিক দেখো, তবে তাদের ধনসম্পদ তাদেরকে অর্পণ করে দাও, আর সেগুলো খেও না সীমা অতিক্রম করে, এবং তাড়াহুড়ায় যে তারা বড় হয়ে যায় কিনা। আর যার প্রয়োজন হয় না সে যেন নিবৃত্ত থাকে, এবং যে অভাবী হয় সে যেন সঙ্গত পরিমাণ খায়। অতঃপর যখন তোমরা তাদের ধন সম্পদ তাদেরকে অর্পণ করো, তখন তাদের উপর সাক্ষী করে নাও, এবং আল্লাহ হিসাব গ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট। ওয়াকাফা বিল্লাহে হাসিবা। আয়াত 7 নম্বর আয়াত। পুরুষদের জন্য অংশ আছে তা থেকেই যা ছেড়ে গেছে মাতা পিতা এবং নিকটাত্মীয়রা, আর নারীদের জন্য অংশ আছে তা থেকেই যা ছেড়ে গেছে মাতা পিতা এবং নিকটাত্মীয়রা। পরিত্যক্ত সম্পত্তি অল্প হোক কিংবা বেশি, অংশ হচ্ছে নির্ধারিত। অতঃপর বন্টনকালে যদি নিকটাত্মীয়, এতিম এবং মিসকিন এসে উপস্থিত হয়, তবে তাদেরকেও তা থেকে কিছু দাও এবং তাদের সাথে সদালাপ করো। 9, এবং যেন ভয় করে ওই সব লোক, যদি তারা নিজেদের পরে অক্ষম সন্তানদের ছেড়ে যেত, তবে তারা তাদের সম্পর্কে কেমন উদ্বিগ্ন হতো। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সরল বলে। 10, ওই সব লোক যারা এতিমদের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তো তাদের পেটের মধ্যে নিরেট আগুনই ভর্তি করে, এবং অনতিবিলম্বে তারা জ্বলন্ত আগুনে যাবে। আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে, পুত্রের অংশ 2 কন্যার সমান। অতঃপর যদি শুধু কন্যাগণ হয়, যদিও হয় 2-এর অধিক, তবে তাদের জন্য ত্যায্য সম্পদের 2/3, আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয়, তবে তার সম্পত্তির অর্ধেক, এবং মৃতের মাতা পিতা তাদের প্রত্যেকের জন্য তার ত্যায্য সম্পত্তি থেকে 1/6 যদি মৃতের সন্তান থাকে। যদি তার সন্তান না থাকে এবং মাতা পিতা রেখে যায়, তবে মায়ের জন্য সম্পত্তির 1/3। অতঃপর যদি তার কতিপয় ভাই বোন থাকে, তবে মায়ের জন্য 1/6 তার ওই ওসিয়ত পূর্ণ করার পর যা সে করে গেছে, ও ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রগণ, তোমরা কি জানো তাদের মধ্যে কে তোমাদের মধ্যে অধিক কাজে আসবে? এবং এই অংশ নির্ধারিত আল্লাহরই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞানময় প্রজ্ঞাময়। ইন্নাল্লাহ কানা আলিমান হাকিমা। এবং তোমাদের স্ত্রীগণ যা ছেড়ে যায় তা থেকে তোমাদের জন্য অর্ধেক, যদি তাদের সন্তান না থাকে। অতঃপর যদি তার সন্তান থাকে, তবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তোমাদের জন্য 1/4 যেই ওসিয়ত তারা করে গেছে তা, এবং ঋণ বের করে নেওয়ার পর। আর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে স্ত্রীদের জন্য 1/4 যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। অতঃপর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে 1/8 যে ওসিয়ত তোমরা করে যাও তা, এবং ঋণ বের করে নেওয়ার পর। আর যদি এমন কোনো পুরুষ অথবা নারীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করা হয়, যে মাতা পিতা সন্তান সন্ততি কাউকে রেখে যায়নি, এবং মায়ের দিক থেকে তার ভাই অথবা বোন থাকে, তবে তাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য 1/6। অতঃপর যদি ওই ভাই বোন একাধিক হয়, তবে সবাই 1/3 মধ্যে অংশীদার হবে। মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত ও ঋণ বের করে নেওয়ার পর, যার মধ্যে সে কারো ক্ষতি না করে থাকে। এটা আল্লাহর নির্দেশ, এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ সহনশীল।
ওয়াল্লাহু আলিমুন হালিম। 13 নম্বর আয়াত, এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, তিলকাল হুদুদুল্লাহ, এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে নির্দেশ মেনে নেয় আল্লাহর রসুলের, আল্লাহ তাদেরকে এমন বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবহমান, সর্বদা তাতে থাকবে, আর এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল করুন আয়াতটির একটি অংশ। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, আর যে নির্দেশ মেনে নেয় আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের, আল্লাহ তাদেরকে এমন বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবহমান, সর্বদা তাতে থাকবে, আর এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য। 14 নম্বর আয়াত, আর যে আল্লাহ ও তার রসুলের অবাধ্য হয় এবং তার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে, আল্লাহ তাকে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করাবেন, যার মধ্যে সে সর্বদা থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনার শাস্তি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহর নির্দেশ এবং আল্লাহর রসুলের নির্দেশ। যে নির্দেশ মেনে নেয় আল্লাহ রসুলের, তাদের জন্য পুরস্কার, আর যে আল্লাহ তার রসুলের অবাধ্য হয় তাদের জন্য শাস্তি। 15 নম্বর আয়াত, এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে বিশেষত তোমাদের নিজেদের মধ্যকার 4 জন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করো। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে ওই সব নারীকে ঘরে আবদ্ধ রাখো যে পর্যন্ত না তাদেরকে মৃত্যু উঠিয়ে নেয়, কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো সুরাহা বের করেন। এই আয়াতটি অর্থাৎ 15 নম্বর আয়াত সূরা নিসা, আমি আবারও পড়ছি বাংলা অর্থটা, এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে বিশেষত তোমাদের নিজেদের মধ্যকার 4 জন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করো। অর্থাৎ জিনার সাক্ষী 4 জন হওয়া বাঞ্ছনীয়, 4 জনের পুরুষ হওয়া চাই, নারী হতে পারবে না। 4 জনের খোদাভীরু ও স্বাধীন হওয়া চাই। এরপরে হচ্ছে, অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে ওইসব নারীকে ঘরে আবদ্ধ রাখো যে পর্যন্ত না তাদেরকে মৃত্যু উঠিয়ে নেয়। কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো সুরাহা বের করেন। এই আয়াতটি এখানে টিকাতে, পবিত্র কোরআনের টিকায় লেখা আছে, এই আয়াত শাস্তির বিধান সম্বলিত হুদুদ আয়াতগুলি দ্বারা রহিত হয়ে গেছে, আর এই রহিত হওয়ার দিকে ওই আয়াতেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে এরশাদ হয়েছে তাদেরকে মৃত্যু আসা কিংবা শাস্তির বিধান আসা পর্যন্ত বন্দী করে রাখো। 16 নম্বর আয়াত, এবং তোমাদের মধ্যে যেই নারী পুরুষ এমন অপকর্ম করে তাদেরকে কষ্ট দাও, অতঃপর যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায় তবে তাদের রেহাই দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা তাওবা কবুলকারী। ইন্নাল্লাহা কানা তাওয়াবার রহিমা, ইন্নাল্লাহা কানা তাওয়াবার রহিমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা তাওবা কবুলকারী। 17 নম্বর আয়াত, সেই তওবা যা কবুল করা আল্লাহ আপন অনুগ্রহ ক্রমে অপরিহার্য করে নিয়েছেন, তা তাদেরই যারা না জেনে মন্দ কাজ করে বসেছে, তারপর সত্তর তওবা করে নেয়। এমন লোকদের প্রতি আল্লাহ নিজ দয়া সহকারে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং আল্লাহ জ্ঞানময় প্রজ্ঞাময়। ওয়াকান আল্লাহু আলিমান হাকিমা। 18 নম্বর আয়াত আজকের আলোচনার শেষ আয়াত, এবং সেই তওবা তাদের নয় যারা গুনাহসমূহে লিপ্ত থাকে, এই পর্যন্ত যে যখন তাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে,
এখন আমি তওবা করলাম, এবং না তাদের যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাদের জন্য আমি বেদনাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি। অর্থাৎ তওবার দরজা খোলা থাকে। অন্তরের গুনাহ, মন্দ আকীদা এবং দৈহিক গুনাহ, মন্দ কর্মসমূহ সবই করতে থাকে। কেননা কুফর এমনই গুনাহ যা থেকে তওবা মৃত্যুর পূর্বক্ষণে গ্রহণযোগ্য নয়। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে কুফরের বিকল্প তওবা, কুফর থেকে সংশোধনের জন্য তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। আর যারা কুফরের উপর ইন্তেকাল করে তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করাও হারাম, টিকাতে পবিত্র কোরআনে লেখা আছে। কাফিরের জন্য জানাজার নামাজ নেই, তাকে মরহুম বলাও জায়েজ নয়, এবং রহমতুল্লাহি আলাইহি ইত্যাদি বলাও হারাম। আজকের আলোচনা আমরা এখানে শেষ করলাম। 34তম পর্ব ডেপথ অফ কোরআন ইউটিউব চ্যানেলের আগামী পর্বে ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।